آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ ہمارے معصوم شہری اور سیکورٹی اداروں کے افسران اور اہلکار اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ ملک میں امن بحال ہو سکے۔ اگر ہم محبت، اتحاد اور بھائی چارے سے کام لیں تو بلوچستان سے کراچی اور پشاور تک ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہو رہا ہے۔ دوسرے اجلاس میں قابل تصدیق مانیٹرنگ نظام پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغانستان اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروپوں خصوصاً ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ سلامتی صورتحال کے باعث افغان راہداریاں بند رہیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پی آئی اے کے برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کر دیا۔ پی آئی اے پر پابندی سے حکومت کو کافی نقصان ہوا۔ ہم نے پی آئی اے کے معیار کو دوبارہ بحال کیا۔ پی آئی اے کے روٹس دوبارہ سے بحال ہوئے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کا تعاون اس عمل میں کلیدی رہا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بڑا فیصلہ، ایئر پنجاب کو جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کی تکمیل کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ۔ لاہور سے اسلام آباد روٹ پر اتفاق۔ ایئر پنجاب عوام کو معیاری، محفوظ اور سستی فضائی سہولت فراہم کرے گا: مریم نواز شریف۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ریلوے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی اور سعودی نائب وزیر ٹرانسپورٹ رمیح البن رمیح کی اسلام آباد میں ملاقات۔ ML1 منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کی پیشکش۔ محمد حنیف عباسی نے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہم قرار دیا۔ ملاقات میں ٹرانسپورٹ اور تجارت میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کراچی میں پاکستان کی سب سے بڑی ہیلتھ نمائش، غیر ملکی کمپنیوں کی بھرپور شرکت۔ روسی اور چینی مندوبین کا پاکستان کے صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ ماسکو کی 14 کمپنیوں کی پاکستان میں شمولیت، کاروباری تعلقات کے نئے دروازے کھلنے لگے۔ وزارت صحت اور SIFC کا ویژن، عالمی تعاون سے پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کی مضبوطی کی سمت اہم قدم۔ جدید ٹیکنالوجی اور شراکت داریوں کے ذریعے شعبہ صحت میں جدت کا فروغ۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ امریکی جریدہ فارن پالیسی کا اعتراف۔ پاکستان کی کامیاب حکومتی سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکہ، چین، سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل۔ پاکستان سفارتی کامیابیوں کی راہ پر گامزن۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی متوازن خارجہ حکمت عملی عالمی سطح پر سراہی گئی۔ پاکستان کی عسکری و حکومتی ڈپلومیسی نے خطے میں نئی جہتیں پیدا کیں۔ امریکی جریدہ DGISPR کا ملتان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کا دورہ۔ اساتذہ اور طلباء سے خصوصی گفتگو۔ مارکہ حق، حالیہ پاک افغان کشیدگی اور سیکورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے: لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ لکی مروت اور ٹانک میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں۔ بھارتی حمایت یافتہ 16 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ٹانک میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی مارے گئے۔ لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں بھی 8 خارجی دہشت گرد جہنم رسید، 5 دہشت گرد شدید زخمی۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کی تعریف۔ بھارتی میڈیا کا زہریلا پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات نے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ گودی میڈیا کی فتنہ الخوارج کے حق میں جھوٹی مہم۔ پاکستان کے خلاف سازش ناکام۔
NDTV और रिपब्लिक न्यूज के बेबुनियाद दावे। ISPR ने हक़ाइक़ वाज़े कर दिए। कुरम नहीं, जिला औरंगज़ेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 19 ख़ारिज हलाक, 11 पाकिस्तानी जवान शहीद। मोदी सरकार के ज़ेर असर भारतीय मीडिया खित्ते में इंतशार फैलाने की कोशिशों में मसरूफ। भारतीय मीडिया दहशत गर्दों का बयानिया फैलाकर खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा बन रहा है। हंगू में फितनल खारिज के दहशतगर्दों ने पुलिस पोस्ट को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की जगह के मुआयने के लिए जाने वाले SP ऑपरेशंस असद जुबैर की गाड़ी के करीब दूसरा IED धमाका। SP ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शुहदा की नमाज जनाजा कोहाट पुलिस लाइन्स में अदा। IGKP समेत आला हुकाम की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हंगू में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के अज़्म हौसले को सलाम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह भरपूर अंदाज में मनाने की हिदायत। पूरे मुल्क में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। यौम स्याह पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया जाए, नोटिफिकेशन जारी। जम्मू और कश्मीर जनूबी एशिया का बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका। भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में जराइम की एक तवील दास्तान। इज्तमाई ख़बरें, जबरी गुमशुदगियाँ, हिरासत में कत्ल, जिनसी तशद्दुद, आबादी का तनासुब बदलने की साजिश और मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं था, ना है और ना कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें यौम तासीस पर भारत UN चार्टर पर अमल करे और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करे। भारतीय मंदूब के रिमार्क्स पर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर गुल कैसरानी सरवानी का खिताब। मोदी सरकार का वोट चोरी स्कैंडल बेनकाब। SIT रिपोर्ट में वोटर लिस्ट में मुनज़्ज़म हेराफेरी का इंकशाफ। कर्नाटक इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। हजारों वोटर्स के नाम जाली तौर पर हज़फ किए गए। 75 मोबाइल नंबर से जाली अकाउंट्स के जरिए 6000 दरखास्तें जमा। हर वोट हज़फ करने पर 80 रुपए अदा किए गए। बीजेपी रहनुमाओं के घरों से लैपटॉप्स, रिकॉर्डर्स और अदायगियों के शवाहिद बरामद। राहुल गांधी ने स्कैंडल को जमहूरियत पर हमला करार दिया। कांग्रेस ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों का गज़ा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। गज़ा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें बरकरार हैं। जंगबंदी के 2 हफ्ते बाद भी नाकाबंदी की वजह से भूख और प्यास है। रफ़ाह बॉर्डर बंद होने से हज़ारों फ़लस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर हैं। काहिरा में मुख्तलिफ फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास के बाद ऐलान। मलेशिया स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम। अमरीका ने कोलंबिया के सदर पर पाबंदी आयद कर दी। कोलंबियन सदर पेट्रो के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद। अमरीकी शहरियों को उनके साथ माली लेन देन से भी रोक दिया गया। कोलंबिया का अमरीकी फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में मेरी तकरीर की वजह से पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियां अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं, सदर पेट्रो। थाईलैंड की साबिका मलिका और मौजूदा बादशाह की वालिदा सरिकट का 93 बरस की उम्र में इंतकाल। मलिका सरिकट कई बीमारियों की वजह से 2019 से अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। उनके इंतकाल पर थाई शाही ख़ानदान और दरबारी अमले का 1 साला सोग का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलिका सरिकट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। थाई बादशाह, शाही ख़ानदान और अवाम से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में थाई अवाम के साथ है। सिफारतकार डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अब पैडल टेनिस भी खेल सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस अरीना का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मैसर आएगी। हमारा मकसद सिफारतकारों का क़याम खुशगवार और महफूज बनाना है। इस्लामाबाद को आलमी मयार का दारुल हुकूमत बनाएंगे, वज़ीर दाखिला।
ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 26واں میچ آج دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں اندور میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ دن 2:30 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ امریکن فٹ بال میجر لیگ ساکر انٹر میامی نے نیشول کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ لیونل میسی نے 2 گول کیے۔ انٹر میامی کی یہ مسلسل چھٹی فتح ہے۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ جدہ میں الہلال نے الاتحاد کو 2 گول سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم کے مارکوس لیونارڈو نے 1 گول کیا۔ 1 گول الاتحاد کے محمد ڈومبیا نے اون گول کی صورت میں تحفے میں دیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الہلال کی ٹیم 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ النصر 15 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اور جاپان میں پین پیسیفک اوپن ٹینس ٹورنامنٹ سوئٹزرلینڈ کی بلنڈا بانچچ سیمی فائنلز میں پہنچ گئی۔ کوارٹر فائنل میں بانچچ نے جمہوریہ چیک کی کیرولینا موخووا کو ہرایا۔ سیمی فائنل میں سوئس کھلاڑی کا مقابلہ امریکہ کی صوفیا کینن سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل اور کھلاڑیوں کا احوال لیے میں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان منفرد تاریخ، ثقافت اور روایات کا حامل ہے۔ وفاق بلوچستان کے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل ورکشاپ کے 17ویں سیشن کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اتحاد اور بھائی چارے کے جذبے کو تھام کر آگے بڑھا جائے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ بلوچستان ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں امن، اتحاد اور محبت کے جذبے سے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خود پر یقین رکھیں اور ملک میں بسنے والی تمام اقوام ایک خاندان کی مانند ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھے۔ ایک بات شرط اول ہے کہ یہ یقین کہ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قدرت نے بلوچستان کو ایسی جغرافیائی ساخت دی ہے کہ کم آبادی اور وسیع فاصلے اپنی نوعیت کا چیلنج ہیں۔ بے شمار قدرتی وسائل ہونے کے باوجود یہ دولت زمین کی تہوں اور پہاڑوں کے نیچے دفن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے عوام ترقی اور خوشحالی کے سفر میں برابر کے شریک بنے۔ اس وقت روڈ جو ہے جو کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مسافر جو ہیں وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے۔ اس کو 2 رویہ کرنے کے لیے ایک موقع کے اوپر تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، حساب لگایا تو کوئی سال کا 180 ارب روپے اگر میں ریٹین کر لوں تو یہ خونی روڈ، یہ امن کی روڈ میں بدلی جا سکتی ہے۔ میرا اس فیصلے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ہارمنی، صوبائی جو محبتیں ہیں ان کو جوڑنا، یکجہتی اس کو فروغ دینا اور ترقی کا پروجیکٹ ہے۔ اس کو اگر میں پیسہ لگا دوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک ایک آواز نہیں آئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی ہے۔ معصوم شہری اور سیکیورٹی اداروں کے افسر اور اہلکار اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ امن بحال ہو سکے۔ دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، مکمل۔ تو کیا وجہ ہے کہ دوبارہ یہ دہشت گردی کی آگ ملک میں دوبارہ بھڑک اٹھی ہے؟ افواج پاکستان کے افسر، جوان اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسر و جوان دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جو
ایک چپتا ہوا سوال جس کا ہمیں آج جواب تلاش کرنا ہے۔ वजीर आजम ने इस अज़्म का इजहार किया कि अगर हम मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे से काम लें तो बलूचिस्तान से कराची और पेशावर तक तरक्की की राहें खुल सकती हैं और यही दरअसल विफाक की हकीकी रूह है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक दूसरे दौर का अहम इजलास आज तुर्की में होगा। इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई थी। दफ्तर खारजा का इससे मुतालिक कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। दराए कुनर से मुतालिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। और आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि कौमी एयरलाइन PIA की आज से बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली को एक संग मील करार देते हुए कहा है कि हम PIA को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 5 बरस के बाद दोबारा फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होना हुकूमत की मेहनत का नतीजा है। दुनिया के सख्त एविएशन मयार पर पूरा उतरने के लिए मयार को बेहतर किया गया है, जिस पर बहुत मेहनत की गई है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुंचा। हमने उसे एक कौमी चैलेंज समझा। हमारी हुकूमत ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान के हवाबाजी के अदारों को मुकम्मल इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। हम अंदरूनी तौर पर PIA को एक मुनाफा बख्श अदारा बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ने बरतानिया में तैनात सफारती अमले को मुबारकबाद भी पेश की, जिनकी कोशिशों से ये फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है। उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट और उनकी टीम का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अहम संग मील में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि ये एक बेहतरीन कामयाबी है, अब ब्रिटिश एयरलाइंस और PIA बगैर स्टॉप के फ़्लाइंग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरलाइंस को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने अहम कामयाबी पर पाकिस्तान एविएशन की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। तकरीब में PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने भी गुफ्तगू की और PIA मैनचेस्टर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली को एक बेहतरीन कामयाबी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में एयर पंजाब प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द फंक्शनल करने और आरामदेह तैयारे लीज पर लेने की हिदायत की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि एयर पंजाब इब्तदाई मरहले में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर परवाज़ करेगी। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील, पाकिस्तान सिफारती कामयाबियों की राह पर गामज़न है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने इस्लामाबाद को खित्ते का सफारती फातेह करार दिया है। अमरीकी जरीदे का कहना है कि पाकिस्तान के मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल कर सफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए हैं। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान की सफारतकारी ने खित्ते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुक़ात की बहाली, तुर्की, मलाइशिया, ईरान से मुआहदे और चीन से ताल्लुक़ात के फ़रोग़ ने नया बाब रकम किया है। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में नई सफारती लहर पैदा की, जो पाकिस्तान की कामयाबी का मज़हर है। इस्लामाबाद वाशिंगटन के नए ताल्लुक़ात की शुरुआत पेश आने वाले गैर मुतवक्के वाक़यात से हुई। पाकिस्तान ने दाइश खुरासान का दहशतगर्द गिरफ्तार किया, जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइक कोर्डिना ने पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली और मौसर करार दिया है। मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी और मौसर सफारतकारी ने आलमी मंजरनामे पाकिस्तान को अहम खिलाड़ी के तौर पर मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रेलवे के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी और सऊदी नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट रमीउल बन रमे के दरमियान मुलाकात में रेलवे मंसूबों और सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू हुई। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया।
वफाकी वजीर ने ML1 मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन और डिजिटलाइजेशन पर तेजी से काम जारी है। कोहाट, थर्ड, खुरलाची रेलवे लिंक वस्त एशिया से राब्ते में अहम किरदार अदा करेगा। चमन के जरिए वस्त एशियाई रियासतों तक रेलवे राबतों पर भी पेशरफ जारी है। मुलाकात में ट्रांसपोर्ट और तिजारत में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। और कराची में 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश कामयाबी से जारी है, जिसमें गैर मुल्की शुरका पाकिस्तान की शोबा सेहत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। रूसी मंदूब ने नुमाइश से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इवेंट में शिरकत का मकसद ऐसे शराकतदार तलाश करना है जिनके साथ मुश्तरका ताउन को फ़रोग दे सकें। मॉस्को की 14 कंपनियों को पाकिस्तान में मुतारिफ कराने और कारोबारी शराकतदार तलाश करने के लिए मौजूद हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए एक नहायत अहम मार्केट है, इसलिए हम इस नुमाइश में शरीक हुए हैं। वजारत कौमी सेहत और SIFC जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत के शोबे में तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल हैं। वफाकी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी आयद करते हुए इसे एक अलदन तंजीम करार दे दिया। ये फैसला वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर किया, जिसने 13 अक्टूबर को मुरीदके में एहतजाज के दौरान पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत के बाद तंजीम पर पाबंदी की सिफारिश की थी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 11B ज़ेली शेख 1 के तहत फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाने की हिदायत की है। यौम स्याह से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुल्क में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। यौम स्याह पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। 1 मिनट की खामोशी मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के सिलसिले का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है, जिसे खुद भारत की जानिब से सलामती काउंसिल में पेश किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर गुलकेसर सुरवानी ने सलामती काउंसिल में भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत का मकसद हकीकत से तवज्जो हटाना है। गुलकेसर सरवानी ने कहा कि भारत ने 9 लाख फौजियों के जरिए सबसे बड़े फौजी कब्जे की मिसाल बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की फिस्ताई सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री में बदल दिया है, जहां अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत को चाहिए कि वो अपनी रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करे और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करे। गुलकेसर सरवानी ने वाज़ेह किया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसे मुतनाज़ा तस्लीम कर चुकी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के जमहूरी नज़्म व नस्क और बुनियादी आज़ादी के अज़म का वाज़ेह सबूत है। वहाँ के अवाम आज़ादी, इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस आज़ादी का तसव्वुर मकबूजा कश्मीर में मुमकिन नहीं है। कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू की। DGI-SPR ने मार्का हक, पाक अफगान कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के शाना बशाना हैं। Very impressed with your observation and the question you raised to the General Sahab, DGI-SPR, and you heard, I myself, we heard, and very comprehensive facts and figures about terrorism and the current situation the country is faced with, the challenges and the remedies that you asked about as well. मैसेज जो हम लेके जा रहे हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स को जो है वो फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज मिला है। देयर वर सो मेनी एम्बिग्विटीज जो कि स्टूडेंट्स को अबाउट द पाकिस्तान आर्मी थी, वो अब सारी जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। बदे तासु कतेश पे मीडिया मंदे बला प्रोपेगेंडा दी द जंग द फौज बारा के
زموږ د دې ادارو باره کې ورځ او شپه دې نه ګورو دي په بارډر باندې ولاړ زموږ لپاره جنګيږي اوس ریسنټلی تاسو کتئ چې د انډیا سره څنګه مو توڑ جواب یې ورکړو ہمارے جو مین کو ڈاؤٹس جو تھے وہ تھے انسرجنسی ان کے پی اینڈ بلوچستان اسپیشلی ان کے پی اینڈ اور بارڈر ایریاز اور اسی طرح ہمارے جو کوشچنس تھے جو ہمیں ڈی جے ایس پی آر کو دیے ان میں ہمارے پولیٹیکل طور پر بھی جو کافی زیادہ ڈاؤٹس تھے وہ بھی کلیئر کیے اسی پشتون بیلٹ میں رہنے کے ناطے ہم سب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں لکی مروت اور ٹانک میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز میں 16 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیا گئے ISPR کے مطابق ٹانک میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاعات پر سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 8 خارجی دہشت گرد مارے گئے. لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں کیے جانے والے ایک اور آپریشن میں مزید 8 خارجی دہشت گرد جہنم رسید کر دیے گئے جبکہ 5 خارجی دہشت گرد شدید زخمی ہوئے. مارے جانے والے خارجی دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا. یہ تمام خارجی دہشت گرد سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں مطلوب تھے. قومی ایکشن پلان کی وفاقی ایپکس کمیٹی کی جانب سے منظور شدہ ویژن عزم و استحکام کے تحت سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغامات میں سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے. خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں گاڑی پر بارودی مواد کے حملے میں ایس پی آپریشن اسد زبیر سمیت 3 اہلکار شہید ہوئے جبکہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا. واقعہ تب پیش آیا جب ایس پی آپریشن بارودی مواد سے تباہ چوکی کا معائنہ کرنے جا رہے تھے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے قیام امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بھارتی میڈیا کا خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ہتھ کنڈوں کا پردہ ایک بار پھر چاک کر دیا. بھارتی گودی میڈیا اپنی پراکسی فتنہ الخوارج کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا. بھارتی چینل NDTV نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ 8 اکتوبر کو کرم میں فتنہ الخوارج نے گھات لگا کر پاک فوج کے 22 جوان شہید کیے. اس جھوٹ کے برعکس ISPR نے تصدیق کی کہ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کو کرم نہیں بلکہ ضلع اورکزئی میں کیا گیا. اورکزئی میں 11 فوجی شہید ہوئے جبکہ 19 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا. ریپبلک نیوز انڈیا نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا کہ فتنہ الخوارج نے 24 گھنٹوں کے دوران پاک فوج پر 16 حملے کیے. بھارتی چینل ریپبلک نیوز کا دعویٰ بھی غلط اور بے بنیاد ثابت ہوا. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے نتیجے میں 5 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا. بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا خطے میں انتشار پھیلانے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہے. اور تخریب کار مودی کی ووٹر لسٹ میں بھی ہیرا پھیری. انتخابی دھاندلی اور جعل سازی بے نقاب ہو گئی. خصوصی تحقیقات ٹیم کی رپورٹ نے انتخابی فراڈ میں مودی اور الیکشن کمیشن کا پردہ فاش کر دیا. کرناٹک ووٹ چوری سکینڈل پر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور نام حذف کرنے کا انکشاف ہوا ہے. 75 موبائل نمبر سے الیکشن کمیشن پورٹل پر جعلی اکاؤنٹ سے جعلی درخواستیں دی گئیں. دسمبر 2022 سے فروری 2023 کے دوران کل 6018 جعلی درخواستیں الیکشن کمیشن کو جمع کرائی گئیں. تمام جعلی درخواستیں دینے والوں کو مجموعی طور پر تقریباً 4.8 لاکھ روپے کی ادائیگیاں ہوئیں. راہل گاندھی نے SIT کی رپورٹ کو ووٹ چوری کے الزام کی تصدیق قرار دیا. Mothers, daughters, sisters are dying every year in Pakistan. 150,000. Those lives could be saved. And it's all due to this taboo which we have. This women don't talk. They're not. They feel shy. This taboo will not be removed very very shortly or very in a fast manner. I think in this case
the man has to take the lead in the family, in the house and the society in Pakistan. All the men, they should be the leading factor within their family, for their wives, for their children, for their daughter, for their mother, to just push them to go for the screening. And the more information I get, it's mind-boggling. Ladies and gentlemen, 113 million people, according to WHO's report, have gone beyond the poverty level, below the poverty level, who were not poor before, just due to these health issues in their family. 1,30,00,000 लोग जो गरीब नहीं थे, गरीब हो गए, जमीन बिक गई, मकान बिक गया, जेवर बिक गए. 1,30,00,000 बोलना बहुत आसान है, खानदान गरीब हो गए. Nobody get poor going to an OPD for a normal kind of, flu and fever and so on and so forth. People get poorer. They have to sell their properties and their wealth when they fall into these sort of disease. When they fall into these, millions of rupees are being spent. We could have saved one, and this is to our mother, to our daughter. एक घर की माँ जाती है, पूरा खानदान डिस्टर्ब है. सो ये और सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो अवेयरनेस है, bringing it to in a normal talk. So I'm so grateful to the organizer, to everyone, to the Maiman Foundation, to this hospital. वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं. हमें बुनियादी मराकज़ से सेहत को बेहतर करना होगा. सेहत के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं. आने वाले दिनों में सेहत के शोबे में इनकलाब आने वाला है. हम सेहत के शोबे में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं. सेहत की बेहतर सहूलियात आवाम तक पहुँचाई जा रही हैं. आवाम से दरख्वास्त है कि ताउन करें और बच्चों को भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ. वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं. हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए काम जारी है. कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों पर छोटी बीमारियों का ज़्यादा बोझ है. हमें बुनियादी मराकज़ से सेहत को फ़ाल बनाना होगा. आगाह करेंगे आपको. हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों ने गज़ा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक कर लिया है. काहिरा में मुख्तलिफ फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास के बाद हमास ने ऐलान किया कि ये इजलास कौमी यकजहती की बहाली के लिए एक जामे कौमी मकालमे की तैयारियों का हिस्सा थी. गज़ा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें पैदा कर रहा है. जंगबंदी के 2 हफ्ते बाद भी गज़ा में भूख और प्यास है. तंजीमों ने कहा कि रफ़ाह बॉर्डर बंद होने से हज़ारों फ़लस्तीनियों को तिब्बी मसाइल का सामना है. तुर्क सदर ने अमरीका समेत दीगर ममालिक पर जोर दिया है वो गज़ा जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डालें. अमेरिका ने कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो पर मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात के तहत पाबंदियां आयद कर दी हैं. गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पेट्रो पर आयद पाबंदियों के नतीजे में उनके अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि अमरीकी शहरियों को उनके साथ किसी भी माली लेन देन से रोक दिया गया है. कोलंबिया के सदर ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप को माफिया करार देते हैं. उन्होंने कहा कि अमरीकी पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा में मेरी तकरीर का रद्द-ए-अमल हैं. कोलंबिया की हुकूमत ने अमरीकी फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे सियासी नौयत का करार दिया है. सदर पेट्रो के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि ये पाबंदियां कोलंबिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं. आसियान का 3 रोज़ा सरबराह इजलास कल से मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में शुरू हो रहा है.
اس موقع پر شہر بھر میں سیکورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ سمیت آسیان ملکوں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے ٹرمپ امریکہ سے ملائیشیا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اجلاس کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی، جس میں تائیوان اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی۔ توقع ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین روس کے درمیان جاری جنگ پر بھی بات چیت ہوگی۔ ٹرمپ ملائیشیا کے بعد جاپان اور جنوبی کوریا کا بھی دورہ کریں گے۔ تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ اور موجودہ بادشاہ کی والدہ سریکٹ 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ملکہ سریکٹ خون میں انفیکشن اور دیگر کئی بیماریوں کے باعث 2019 سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ ملکہ سریکٹ اپنے شوہر بادشاہ بھومی بون کے ساتھ 7 دہائیوں تک ملک کی سماجی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتی رہیں۔ ملکہ 2012 میں فالج کے باعث عوامی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو گئی تھیں۔ ان کے انتقال پر تھائی شاہی خاندان اور درباری عملے کے لیے 1 سالہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تھائی وزیر اعظم انوتن چنویرکل نے ملکہ کے انتقال پر ملائیشیا روانگی کا اپنا دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے تھائی لینڈ کی سابق ملکہ کوئین مدر سریکٹ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تھائی بادشاہ، شاہی خاندان اور عوام کے ساتھ دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے کوئین مدر سریکٹ کی خدمات اور وقار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام تھائی قوم کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں تھائی عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ کوئین مدر سریکٹ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے دلی تعزیت کرتے ہوئے تھائی لینڈ کے بادشاہ، شاہی خاندان اور تھائی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کی دعائیں اور نیک تمنائیں تھائی عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ معیار اور شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کیے جائیں۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں شاہین چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ منصوبے سے وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو بہترین سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ ٹریفک جام کے مسئلے کے خاتمے، شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر انہوں نے CDA سمیت متعلقہ اداروں کی تعریف کی۔ بڑی برق رفتاری کے ساتھ یہ منصوبے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ کوالٹی کے لحاظ سے خوبصورتی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ SCO کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ تمام چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ پاکستان کا جو امیج ہے اس میں اضافہ کرنے میں یہ تمام کاوشیں یقیناً تاریخ کے اوراق میں لکھی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے منصوبے کی جلد تکمیل ہوگی۔ اسلام آباد میں مزید ہوٹلز کی تعمیر کے حوالے سے نجی شعبے کی شراکت کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا تھا۔ CDA کی ٹیم نے بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ شہر کی خوبصورتی کسی صورت خراب نہ ہو تو ڈیزائن اسی لحاظ سے ہوا ہے۔ کنونشن سینٹر کی گراؤنڈ بریکنگ ہم 1 جنوری کو پرائم منسٹر صاحب سے کرائیں گے، جو 4 گنا بڑا بن رہا ہے۔ اس موجودہ کنونشن سینٹر سے آپ کو 1 سال کے اندر اس شہر میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ SCO کانفرنس کی تیاریوں کے حوالے سے مختلف منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کوئٹہ میں انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کی پاکستان کی جانب سے منعقدہ 3 روزہ کانفرنس اور نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں گورنر مندوخیل نے کہا کہ آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ کا شعبہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم آرکیٹیکچر، انجینئرز اینڈ بلڈرز کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے روشن مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مصنوعی ذہانت، بلڈنگ کوڈز اور شمسی توانائی کا استعمال اس شعبے میں بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ گلگت بلتستان میں PTV نیوز کے بیورو آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید تفصیل گلگت سے ہماری نمائندہ شاہین صفدر سے۔ گلگت میں PTV نیوز کے بیورو آفس کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی اطلاعات ایمان شاہ نے صوبائی مشیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سوریا زمان، اراکین اسمبلی جمیل احمد، کلثوم فرمان،
वजीर आला के कोऑर्डिनेटर नासिर जमानी और सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात दिलदार मलिक के हमरा फीता काट कर दफ्तर का इफ्तिताह किया। ये एक अच्छा मौका है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए पीटीवी ब्यूरो ऑफिस का इफ्तिताह हो गया और इसकी अहमियत इसलिए है कि पीटीवी चूँकि स्टेट ऑन इदारा है, इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी थी गिलगित बल्तिस्तान के। हमें उम्मीद है कि पीटीवी बाकी चैनल्स की तरह ये भी गिलगित बल्तिस्तान के इन तमाम शोबों में काम करेगी और गिलगित बल्तिस्तान का एक सॉफ्ट जो इमेज है या चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने लाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये ऑफिस यहाँ पे आज फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ तो ये अच्छा काम करेंगी, अपनी काविशें इसी तरह जारी रखेंगी, मेहनत करती रहेंगी और अपना नाम अपने काम के ज़रिए अपना नाम बनाती रहेंगी। तो जी बिल्कुल, जितना पीटीवी कवर करता है वो बड़ा इनकरेजिंग है, ठीक है ना, और ये इनकी कोशिशों की वजह से है। फील्ड में जाते हैं, एक एक जगह इवेंट्स में पहुंचते हैं, आल्दो के बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स भी है, आपको पता है, जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कल्चरल बैरियर्स भी हैं, दीगर मुश्किलात भी हैं, और जितना इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है हम करेंगे इंशाअल्लाह। और इनका जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में पीटीवी का, उनकी तरफ से भी इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है इनको पूरी सपोर्ट होगी। पीटीवी इस एरिए में बरसों से न सिर्फ यहाँ के टूरिज़्म कल्चर को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ऑनवर्ड भी बेहतर तरीके से इस पे काम किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो बिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तशहीर के लिए पीटीवी जो है अपना मुस्बित किरदार अदा करेगा और पीटीवी जो है इसके साथ साथ हमारे जो पीटीवी के यहाँ स्टाफ हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहत, तरक्याती उमूर और दीगर मसाइल को उजागर करने में पीटीवी न्यूज़ के किरदार को सराहा गया। गिलगित बल्तिस्तान ब्यूरो का क़याम पीटीवी की तारीख़ में एक अहम संग मील है। इससे न सिर्फ इलाके के लोगों को जो है मकामी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से आगाही हासिल होगी, बल्कि इससे उन इलाकों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में भी मदद मिलेगी। इफ्तिताई तकरीब में सूबाई वज़रा और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तवक्को जाहिर किया कि पीटीवी गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और यहाँ की टूरिज़्म को उजागर करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करता रहेगा। शाहीन सफदर, पीटीवी न्यूज़, गिलगित। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग इंचार्ज सुथरा प्रोग्राम आसिम महमूद ने इचरा में बाजार का दौरा किया। दौरे के दौरान सफाई सुथराई के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया और मौके पर मौजूद शहरियों से गुफ्तगू की गई। अवाम ने मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत किए गए इक़दामात को सराहा और हुकूमत पंजाब के अवाम दोस्त इक़दाम पर खुशी का इज़हार किया। शहरियों का कहना था कि सफाई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई है और सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अवामी खिदमत के विजन का अमली मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के अवाम की जान और माल की हिफाजत के पेश नज़र खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब के दूसरे अजला की तरह अटक में भी सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके तहत अब तक अटक के दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता कैमरे लगाए गए हैं। DPO अटक सरदार मोराहन खान का कहना है कि सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम का क़याम जदीद दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। इस निज़ाम से पूरे ज़िले की अहम शाहराहों और मकामात की कड़ी निगरानी की जा सकेगी। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से तालीमी मैदान में शानदार नताइज देने वाले असातिज़ा के एहसास में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोहाफा बोलानी मंडी बहाउद्दीन में टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। तकरीब में महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा, यूनियन के नुमाइंदों और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ज़ियाउल्लाह अब्बासी ने तालीमी मैदान में बेहतरीन नताइज देने वाले असातिज़ा को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि असातिज़ा की मेहनत और लगन ही मुल्क और कौम का असल सरमाया है। तकरीब के अख्ताम पर 21 असातिज़ा को टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। खानेवाल में स्टेट बैंक और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से बिजनेस एक्सपो 2025 का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद हुनरमंद ख़वातीन के टैलेंट को उजागर करना और उनकी मसनूआत की मार्केट तक रसाई बढ़ाना था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कुलज़म बशीर अहमद की इस रिपोर्ट में।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز خانیوال کے زیر اہتمام خانیوال میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک روزہ رنگا رنگ نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خواتین کے ہاتھ کی بنائی ہوئی دستکاری اور دیگر مصنوعات جس میں گارمنٹس ہیں، جوتے ہیں اور دیگر اشیاء ہیں وہ رکھی گئی ہیں، جس میں خواتین بڑی دلچسپی لے رہی ہیں اور خریداری کر رہی ہیں۔ وومن چیمبر آف کامرس نے ہماری خواتین کو ہمیشہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پر وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، گرو کر رہی ہیں آپس میں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیفرنٹ انیشیٹیوز ہیں، ان میں سے ایک انیشیٹو یہ بھی ہے۔ مختلف بینکوں سے یہاں پر نمائندے موجود ہیں جو خواتین کو لون کے حوالے سے اور ان کے بزنس کو زیادہ بہتر طریقے سے چلانے کے حوالے سے گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں۔ میں آن لائن کرتی ہوں، میری کوئی شاپ نہیں ہے، تو مطلب ہم لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ایک انہوں نے کیا کہہ لیں اپرچونٹی انہوں نے دی ہے ہمیں۔ بزنس ایکسپو میں بہت ہی خوبصورت سٹالز لگائے گئے ہیں جس کے اندر خواتین نے اپنی کلاکاری کو دکھایا ہوا ہے۔ یہاں سے میں نے بہت ساری چیزیں پرچیز بھی کی ہیں۔ ایکسپو 2025 کا مقصد ہنرمند خواتین میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا اور انہیں بااختیار بنانا ہے۔ کلزم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ ڈیرہ غازی خان کی جامعہ غازی میں 2 روزہ بین الصوبائی ثقافتی کنونشن کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس کنونشن کا مقصد قومی یکجہتی، ثقافتی ہم آہنگی اور محبت اور رواداری کے پیغام کو فروغ دینا تھا۔ مزید تفصیل محمد آصف کی رپورٹ میں۔ جامعہ غازی ڈیرہ غازی خان میں علم و ثقافت کا حسین امتزاج 2 روزہ بین الصوبائی ثقافتی کنونشن میں پاکستان کے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے ادیب، شاعر، مفکرین اور طلباء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ وائس چانسلر جامعہ غازی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کنونشن مختلف ثقافتوں کو قریب لانے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی خان میں انٹرپریشن ہارمونی کنونشن کامیاب ترین ہوا ہے، یہاں پہ سینٹر بنے گا۔ ملک کے نامور دانشوروں میں رانا محبوب اختر، فروخ سہیل گووندی، ڈاکٹر سلیم اظہر، ڈاکٹر انوار احمد، نیلم احمد، بشیر اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ ملک بھر سے آئے فنکاروں اور گلوکاروں نے اپنے فن کا جادو جگایا۔ کسی کے دل میں راستہ اختیار کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ادب اور زبان ہے، وہ موسیقی ہے، وہ مصوری ہے، وہ سارے فنون لطیفہ ہے۔ ایسی گیدرنگز ہونی چاہیے کیونکہ ملک میں ہم آہنگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جو انتشار ہے اس کو ربط کی ضرورت ہے۔ کنونشن کے دوران بین الصوبائی ثقافتی تصویری نمائش اور کتاب میلہ بھی سجایا گیا ہے۔ نمائش میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ثقافت کی دلکش جھلکیاں پیش کی گئی۔ یہ بین الصوبائی ثقافتی کنونشن پاکستان میں ہم آہنگی، برداشت اور یکجہتی کے فروغ کے لیے ایک روشن مثال بنے گا۔ آصف رزاق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار کہتے ہیں کہ نام نہاد چیئرمین پی ٹی آئی کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو پاکستان میں بدعنوانی، بد امنی اور افراتفری کا باعث بنے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنا کر بدترین کرپشن کر کے عوامی وسائل لوٹے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وفاقی حکومت کی طرف سے بلایا گیا اجلاس میں شرکت نہ کرنا اور کے پی کے پولیس کو فراہم کی جانے والی گاڑیاں واپس کرنا آئین کی تصحیح اور وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ایبٹ آباد منڈیاں اسمال انڈسٹری کے قریب لنڈے بازار میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق متعدد دکانوں میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملنے پر 4 فائر وہیکلز اور 2 ایمبولینسز کو موقع پر روانہ کر دیا گیا۔ آگ سے کپڑوں اور جوتوں کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ مسلسل خشک موسم اور فضائی آلودگی کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع اسموگ کے زیر اثر رہیں گے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ ادھر مشرقی پنجاب کے اضلاع میں اسموگ چھائی رہی۔
गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मिट्टी, तुर्बत, शहीद बेनज़ीराबाद और दादू में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद में पेडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वफाकी वजीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन, सेनेटर फैसल सलीम और कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी मौजूद थे। वफाकी वजीर दाखिला ने मेहमानों के साथ पेडल टेनिस खेलकर इफ्तिताही तकरीब को यादगार बनाया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत खेल और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने को तरजीह दे रही है। पेडल टेनिस कोर्ट डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को मयारी खेल और तफरीह की सहूलत फराहम करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी पाकिस्तानी कौम की पहचान है। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इस्लामाबाद में हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तज़ीन व आराइश का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल और सकाफत लोगों को जोड़ने का अहम जरिया है और इस्लामाबाद को आलमी मयार का दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। नाज़रीन, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 26वें मैच में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इंदौर में शेड्यूल मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया 11 पॉइंट्स के साथ पहले, जनूबी अफ्रीका 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया गया है। 36 साला शान मसूद ने 44 टेस्ट, 9 वनडे और 19 T20 मैचेस खेल रखे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस 3108 रन स्कोर किए, जिनमें 6 टेस्ट सेंचुरियां भी शामिल हैं। शान मसूद ने 14 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की है। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी। अमेरिकन फुटबॉल मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी ने नेशविल को शिकस्त दे दी है। फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में खेले गए मैच में इंटर मियामी ने नेशविल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। लियोनेल मेसी ने 2 गोल और 1 असिस्ट के साथ टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। फाते टीम की जानिब से तादेओ अलेंदे ने भी 1 गोल किया। नेशविल की तरफ से वाहिद गोल हानी मुख्तार के हिस्से में आया। इंटर मियामी की ये मुसलसल 6ठी फतह है। Frey floating it. About who's going to win game 1. Willis. Oh, it's right there from Messi. नाज़रीन, सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में अल हिलाल ने अल इत्तेहाद को हरा दिया। जद्दा में खेले जा रहे मैच में अल इत्तेहाद ने 2 गोल से कामयाबी समेटी। खेल के 41वें मिनट में अल इत्तेहाद के मोहम्मद जोम्बिया ने ऑन गोल करके अल हिलाल को 1 गोल तोहफे में दिया। 57वें मिनट में मार्को सिल्नाडो ने फुटबॉल गोल जाल की राह दिखाकर अल हिलाल की बर्तरी दुगनी कर दी, जो आखिर तक बरकरार रही। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। अल नसर और अल ताउन के 15-15 पॉइंट्स हैं। गोल्स के फर्क से अल नसर पहले और अल ताउन दूसरे नंबर पर बराजमान है। जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में बरतानवी जिम्नास्टों का शानदार कामयाबी का मुजाहिरा। मेलेनकोवा और निमोर ने तारीखी कामयाबी समेटी। जकार्ता में होने वाले इवेंट के खवातीन मुकाबलों में न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेने वाले रूस की मेलेनकोवा ने वॉल्ट इवेंट में 14.466 पॉइंट्स के साथ अपना पहला एपरेटस वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। कनाडा की लिया मेनिकोवा फॉन्टेन ने सिल्वर, जबकि अमेरिका की जॉसलिन रॉबर्टसन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। खवातीन के गैर मुतवाज़न बार्स में अलजायर की कीलिया निमोर 15.566 पॉइंट्स के साथ तिलाई तमगा जीतकर अफ्रीका की पहली वर्ल्ड जिम्नास्टिक्स चैंपियन बन गई। चांदी का तमगा मेलेनकोवा ने जीता। मर्दों के इवेंट्स में बरतानिया के जैक जॉर्मन ने फ्लोर एक्सरसाइज में 14.866 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
सिल्वर मेडल उनके हमवतन लोक व्हाइट हाउस ने जीता। मर्दों के पोमल हॉर्स इवेंट में चीन के होंग यानमेंग ने 14.6 पॉइंट्स के साथ अपनी टीम को पहला तिलाई तमगा दिलाया। नाज़रीन, वर्ल्ड नंबर 2 इटली के जेनिक सिनर, लोरेंजो मसीटी और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव वियना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जेनिक सिनर ने काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सिनर ने बबलिक के खिलाफ 6-4 और 6-4 से कामयाबी समेटी। लास्ट 8 के एक और मैच में इतालवी खिलाड़ी लोरेंजो मसीटी ने फ्रांस के कोरेंटिन मौते को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-4 से जीत किया। सेमीफाइनल में मसीटी का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। नाज़रीन, नॉर्वे के केस्पर रूड की इंजरी के बाद स्पेन के अलेक्जेंडर ड्यूडोविच फोकिना स्विस इंडोर्स बैसल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड में खेले जा रहे इवेंट के क्वार्टर फाइनल में केस्पर रूड हस्पानवी खिलाड़ी ड्यूडोविच फोकिना के मद्दे मुकाबिल थे। रूड पहला सेट 7-6 से हारने के बाद इंजरी के बाइस मैच से दस्तबरदार हुए और ड्यूडोविच फोकिना को वॉक ओवर मिला। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के ओवो हैम्बर्ट से होगा। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचेट और अमेरिका की सूफिया कैनन पैन पैसिफिक ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। जापान में जारी टेनिस टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचेट ने जमहूरिया चेक की कैरिलो मिहोवा को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-6, 7-5 और 7-5 से हराया। अमेरिका की सूफिया कैनन ने रूस की इकातरीना अलेक्जेंड्रोवा को 6-0, 2-6 और 7-6 से मात दी। सेमीफाइनल में कैनन का मुकाबला बेलिंडा बेंचेट से होगा। नाज़रीन, खेल का अहवाल आपने जाना, रुख करेंगे मेन डेस्क का। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त